सत श्री अकाल। टीवी84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। दिल्ली विच कोरोना वायरस नाल संक्रमित पहला मामला आया सामने। इटली तो आया एक पीड़ित मरीज। सेहत मंत्रालय ने कहा मरीज की हालत स्थिर, मरीज की की जा रही है नेड़ियों निगरानी। दिल्ली दंगियां विच मरण वालियां दी गिनती 46 तक पहुंची। आम आदमी पार्टी ने भाजपा नूं दस्सिया दंगियां लई जिम्मेवार। भगवंत मान ने कहा दंगाई इस देश में भाजपा के वेश में। पंजाब लोकपाल बिल 2020 ਨੂੰ मंजूरी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोकपाल एक्ट 1996 की थां पंजाब लोकपाल बिल 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। मुख मंत्री मंत्रियां गैर अधिकारियों समेत सारे जनतक अफसर इस लोकपाल दे होणगे अधीन। विधान सभा की 7वें दिन की कार्रवाई शुरू होने तो पहला मुख विरोधी ते आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल ने किया रोस प्रदर्शन। आप आगुओं ने अपने हाथों में लॉलीपॉप फड़ कैप्टन सरकार ते विन्ने निशाने। कहा कैप्टन ने सवाए लॉलीपॉप तो नहीं दिता कुछ होर। अकाली दल ने भी दलित विद्यार्थियों समेत सदन के बाहर कांग्रेस खिलाफ किया प्रदर्शन। विक्रम मजीठिया ने कहा कैप्टन सरकार ने बजट विच एससी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप ना देके सूबे के हालात खराब करने की की एक कोशिश। कहा जे दलित विद्यार्थियों को वजीफे नहीं दिते जाणगे तां ओह पढ़नगे किवें। ते हुण खबरां दा विस्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विच सोमवार नूं कोरोना वायरस नाल संक्रमित पहला मामला सामने आया। इस तो इलावा तेलंगाना विच एक होर कोरोना वायरस नाल संक्रमण का मामला भी सामने आया है। सेहत मंत्रालय ने इस बारे जानकारी दी। दिल्ली का मरीज इटली तो आया जबकि तेलंगाना का मरीज दुबई की यात्रा कर चुका है। उसकी यात्रा दौरे के होर वेरविਆਂ की पड़ताल की जा रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोवें मरीज स्थिर ने ते उन्हां दी नेड़ियों निगरानी की जा रही है। इस तो पहला भारत विच केरला तो आए 3 व्यक्ति कोरोना वायरस नाल संक्रमित पाए गए सन, पर ठीक होने तो बाद तिन्हां नूं हस्पताल तो छुट्टी दे दी गई। बीमारी नूं कंट्रोल करने लई भारत के 21 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डियां ते 2000 तो वध लोगों की जांच की गई है। भारत सरकार 3 बार चीन तो भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित देश लियाई है। ताजी है कि चीन के वुहान खेतर तो लियादे गए संक्रमण के शक्की नागरिक जो कोरोना विषाणु का केंद्र बने ने नूं फौज ते आईटीबीपी के छावला ते मानेसर के कैंपां विच वखरे शिविर विच रखा गया है। एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए अभी तक पूरे वर्ल्ड में 66 देशों के अंदर कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम ने जैसे आपको पहले भी सूचित किया था, शुरुआती दौर में हम लोग कुछ कंट्रीज की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे अपने देश में एयरपोर्ट्स पर और दूसरे स्थानों पर। अभी हम 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इस नाल ही उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार उसके परिवार के एक मैंबर को सरकारी नौकरी भी देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा अंकित शर्मा आईबी का बहादुर अधिकारी सी। दंगियां विच उसदा बेरहमी नाल कतल कर दिता गया सी। देश नूं उन्हां ते माण है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हां दे परिवार नूं 1 करोड़ का भत्ता मिलेगा ते उन्हां दे परिवार दे एक व्यक्ति नूं नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परमात्मा उसकी आत्मा नूं शांति देवे। दस दईए कि आईबी कर्मी अंकित शर्मा के कतल केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली विच होए दंगियां विच दिल्ली पुलिस ने हुण तक 230 तो वध FIR दर्ज कीतियां ने। इस दे नाल ही हुण तक 46 लोकां दी मौत हो चुकी है। पुलिस सूत्रां मुताबक बहुते लोकां दी मौत गोलियां लगण नाल जख्मी होण तो बाद हुई। हिंसा दौरान गोलियां चलाईयां गईयां सन। पुलिस इस दी जांच करेगी। इस केस विच 150 तो वध लोकां नूं गिरफ्तार किया गया है। अंकित शर्मा जी
आईबी के एक जांबाज अधिकारी थे जिनका इन दिल्ली के दंगों में बड़ी बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। इसका हम सब लोगों को अफसोस है। उन्होंने देश के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाई है और ऐसे ही जांबाज अफसरों की वजह से हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उनको उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी और उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी दी जाएगी। उनका जाना जो है वो किसी भी तरह से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उनके परिवार को ये लगना चाहिए कि ये देश उनके साथ खड़ा है, समाज उनके साथ खड़ा है। उनके बेटे ने जो कुर्बानी दी है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो भी परिवार वाले हैं उनको ये गम सहने की शक्ति दे। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, दंगाई इस देश में भाजपा के वेश में, दंगाइयों के सम्मान में, भाजपा मैदान में, दंगाइयों से यारी, देश से गद्दारी। दंगाइयों के सम्मान में, दंगाइयों के सम्मान में, भाजपा मैदान में, दंगाइयों के सम्मान सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, के सम्मान में, भाजपा मैदान में, दंगाइयों के सम्मान में, भाजपा मैदान। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 1996 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। सूबे के मुख्य मंत्री तो लैके सारे अधिकारी इस बिल के दायरे में आउणगे। इस बारे फेसबुक ते अपने विचार साझे करदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा कि उन्होंने पंजाब वासियों नाल वादा कीता सी कि पंजाब विचों भ्रिष्टाचार पूर्ण तौर ते खत्म कर दिता जाएगा ते सिस्टम विच पारदर्शिता लिआंदी जाएगी। उन्होंने लिखा कि अज उन्हों दी कैबिनेट वालों लोकपाल बिल नूं पास कर दिता गया है, जो कि मुख्य मंत्री समेत सारे मंत्रियों, गैर अधिकारियों ते जनतक अफसरां ते लागू होवेगा। पंजाब विधान सभा विच बजट इजलास के दूजे हिस्से की कार्रवाई अज दोपहर 2 बजे शुरू हुई। विधान सभा की कार्रवाई शुरू होने तो पहला मुख्य विरोधी धिर आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल ने रोस प्रदर्शन किया। दोहां पार्टियां ने वख-वख मुद्दों ते कांग्रेस सरकार नूं घेरिया। सीनियर आगू ते विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा, विधायक अमन अरोड़ा समेत होर पार्टी आगूआं ने कांग्रेस सरकार वालों सूबे दे लोकां नाल कीते वादियां नूं याद करवाया। आगूआं ने अपने हत्थां विच लॉलीपॉप फड़े होए सन जिन्हां ते लिखिया सी स्मार्टफोन लॉलीपॉप, बेरोजगारी भत्ता लॉलीपॉप, नौकरी लॉलीपॉप। इस तो इलावा पार्टी दे वर्करां ने एक बैनर फड़िया होया सी जिस ते लिखिया सी कैप्टन मनप्रीत दी होलसेल लॉलीपॉप शॉप। आप आगूआं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हुण तक सूबे दी जनता नूं सिर्फ लॉलीपॉप ही वंडे ने, जिस कारण उन्हां वल्लों पुरजोर तरीके नाल कांग्रेस सरकार विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्टी ने कांग्रेस सरकार वल्लों पेश किए गए बजट नूं भी खोखला दस्सिया। शगन स्कीम देने की बात की गई थी, उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं की गई है। 2100-2500 पेंशन देने की बात की गई थी, उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं की गई है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी, उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं की गई है। स्मार्टफोन के लिए महज 100 करोड़ की प्रोविजन की है, जिसके लिए बहाना कोरोना वायरस का लगा दिया। सो इस करके ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 साल से लॉलीपॉप बांट रही है। इसी वजह से हम पंजाब के लोगों की तरफ से उन्होंने हमें भेजे, पंजाब के लोगों ने, ये जाके सदन के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को और एफएम मनप्रीत बादल को दिखाओ कि किस तरीके से उनके लॉलीपॉप ही उनको वापस भेजे पंजाब की जनता ने। सो इस करके हम ये लॉलीपॉप, ये कैप्टन और मनप्रीत मार का लॉलीपॉप्स हैं जिसके ऊपर फोटो भी उनकी लगी हुई है। सो ये जो लंबे समय से
हम बिल्कुल ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को और मनप्रीत बादल को ये लॉलीपॉप देंगे सदन के अंदर कि आपने जो लोगों को बेवकूफ बनाए हुए 3 साल से, अपने लॉलीपॉप पकड़ो। कोई हद होती है, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप 1% 2% झूठ बोलो, गप मार लो, 100 का 100% गप मारोगे तो लोगों ने इनके मुंह में लॉलीपॉप ऐसे ठोकने कि मुड़ के सारी उम्र कांग्रेस पार्टी मुड़ के दोबारा पंजाब में आएगी नहीं। पंजाब विधान सभा के बजट इजलास दौरान साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया वालों दलित विद्यार्थियों समेत सदन के बाहर कांग्रेस खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए मजीठिया ने कांग्रेस के रगड़े लांदियां सरकार वालों पेश किए बजट नूं एक दिन का धोखा दस्या। मजीठिया ने कहा बजट विच एससी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप लई कोई गलबात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब विच 32% एससी भाईचारा रहिंदा है ते जेकर दलित विद्यार्थियों नूं वजीफे नहीं दिते जाणगे तां ओह पढ़णगे किवें ते पंजाब दा भविख किवें तय होएगा। उन्होंने कहा कि इन्ने वड्डे भाईचारे नूं नाराज करके कांग्रेस ने पंजाब दा माहौल खराब करन दे हालात पैदा कर दिते ने, जो कि सरासर गलत है। मजीठिया ने कहा कि यह स्कीम भी कांग्रेस दी मनमोहन सरकार ने शुरू की सी ते कहा सी कि 5 सालां बाद इस स्कीम नूं सूबे आपो अपने पद्धर ते चलाउणगे तां फिर अपनी ही स्कीम तो कांग्रेसी क्यों पिछे भज रहे ने। ਅੱਜ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। 32% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ 800 ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ 780 ਰੱਖਿਆ। ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ 32% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲੋਟ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਵਧਵਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਟਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ,
ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। देखो असली गल है कि कला अमरिंदर सिंह नहीं जिन्हें थोड़े नाल धोखा किया होवे, बेवफाई की होवे, जां थोड़े नाल वादा करके मुकर गया होवे। सब तो वड्डा लीडर दो होया, सारियां दी मैं गल नहीं करदा। पंडित जवाहर लाल नेहरू, मैं वो गल्लां करनी है जिहड़ियां पुराणियां होण, ताकि थोनू उन्हां गल्लां दा पता लग जाए कि किहड़े किहड़े लीडरां ने साडे नाल बेवफाई कीती, धोखा कीता, जुल्म कीता, जबर कीता। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1946 नूं स्टेटमेंट दी, प्रेस वाले नोट कर लिओ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਖੇੜਾ ਛੜਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏ, ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, 1-1 ਰੁਪਿਆ ਜੇ ਗਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਕੇ ਸੌਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਟਪਾ ਲਓ। 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵੈਟਰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੈਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਗਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਊਂਗਾ ਕਰਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 650 ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ 550ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 25-30 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਬਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ विच पत्रकारां नाल गलबात कर रहे सन। क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए? जो दंगे भड़काने में या जो दंगे में शामिल होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। आपने भी कहा था यानी कि वो चिंगारी जब जली उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले आपने भी शुरुआत करी। आपने कहा ये गोली मारो, ये आप लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सच क्या है? इसलिए मैं तभी कहता हूँ कि मीडिया की जानकारी जितनी है पहले अपनी जानकारी में सुधार कीजिए। सुधारिए, आप सुधार दीजिए, आप कीजिए। कोई मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा। अच्छा है, ठीक है ना? इसलिए आप अपनी जानकारी में भी सुधार लाइए। आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए। आधी जानकारी किसी के लिए भी घातक है, वो मीडिया का दुष्प्रचार हो या किसी और का हो। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀਐਚ 32 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਜੂ ਪਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਰੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਟੋਟਲ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਟਰੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ
ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਬਸਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਪੀ 13 ਬਟਾਲੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚਮਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਫਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਚਮਾਲ ਵਿਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਘਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਾਣੀ ਅਰਸਾ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਦਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 304 ਵੀ FIR ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ IPC ਦੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ दंगाई इस देश में भाजपा के वेश में। पंजाब लोकपाल बिल 2020 ਨੂੰ मंजूरी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोकपाल एक्ट 1996 ਦੀ ਥਾਂ पंजाब लोकपाल बिल 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਫਸਰ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਧੀਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਏ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਹਾ ਜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।